الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا تحدثنا عن موقف أهل السنة من أهل البدع، وقلنا أن لهم موقفا عاما يبغضون فيه البدعة وأهلها، ويتصدون لهذه البدع ويحاربونها بقوة. ولهم موقف خاص من أعيان أهل البدع، وهذا الموقف يقوم على الشفقة والرحمة بهم، إذ أننا لا نعادي أهل البدع لأشخاصهم، إنما نعاديهم لأجل بدعتهم، ونرجو الله أن يتوب عليهم، ونأمل أن يتركوا بدعتهم. وهذا يحتاج إلى موقف خاص في التعامل معهم. الأمر الثاني، قلنا بأنهم لا يكفرون أهل البدع، وذلك لأن البدعة ليست كفر، فالبدعة شيء والكفر شيء آخر. وأهل السنة حتى إذا وقع المبتدع في الكفر فإنهم لا يكفرونه، لأنهم يفرقون بين الكفر والكافر وبين الفعل والفاعل، ويعنون بذلك بأن تكفير المعين أو تفسيق المعين أو تبديع المعين لا بد فيه من انتفاء الموانع ومن تحقق الشروط. وموانع التكفير 4: الجهل والإكراه والتأويل والخطأ. الجهل والإكراه والتأويل والخطأ، هذا معناه قد يقع المسلم في الكفر ولا نكفره، لأنه قد يقع في الكفر وهو لا يعلم أن هذا كفر. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود في السنن من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، والأدلة على هذا كثيرة، أن معاذا سجد للنبي عليه الصلاة والسلام، والسجود لغير الله كفر. أنا وأنتم نقر بأن من سجد لغير الله يكفر، لكنه ما بادر إلى تكفيره، إنما بادر إلى سؤاله وتعليمه. ولذلك بعض أهل السنة للأسف الشديد هداهم الله لهم شدة في تكفير أهل البدع، ولهم موقف من أهل البدع موقف غير شرعي. نعم، نحن نقف موقف حاد من البدعة وأهلها، لكن لا يلزم أن نكفرهم. ومن لوازم تكفيرهم عدم الصلاة خلفهم، ولذلك سوف أناقش معكم الصلاة خلف أهل البدع، والصلاة على أمواتهم، والدعاء أو الترحم عليهم. هذا كيف منهج أهل السنة في هذه المسألة؟ فأقول هنا بأن معاذ سأله النبي عليه الصلاة والسلام: لما فعلت هذا؟ قال: أتيت من اليمن وجدت القوم يسجدون لأساقفتهم وأنت أولى بالسجود منهم. قال: يا معاذ، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، غير أنه لا يكون إلا لله. هذا فيه كما قال شيخ الإسلام تيمية أنه لا ينسب إلى معين تكفير، إذ الأصل الإسلام وأنهم من أهل القبلة، فكون أن ننقلهم من الإسلام إلى الكفر إلا بيقين. والأصل في مجتمعات المسلمين أن فيها جهل، وأنهم لا يقصدون الكفر، لأن الله جل وعلا قال عن الكفر في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. يعني شرح بالكفر صدرا أن يقصد الكفر وأن يتعمده. هؤلاء جهلة يريدون الجنة، يريدون طريق الخير، ولكنهم جهلوا، فلا نكفرهم. فهذا من موانع التكفير. وفي سورة المائدة، في أواخر سورة المائدة، قالت بنو إسرائيل لعيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ما كانوا يعتقدون أن الله يقدر، قالوا: ربك لا يقدر أن ينزل مائدة من السماء. هذا الكلام كفر، لكن الله ما كفرهم إلا بعد إقامة الحجة. كيف؟ قال: فإني منزلها فمن يكفر بعد الإنزال هو إقامة الحجة، فمن يكفر بعد منكم. ولذلك هذه مسألة في غاية الأهمية، أن أهل السنة والجماعة لا يبادرون إلى تكفير أهل البدع، ولهم ضوابط في التكفير: انتفاء الموانع وتحقق الشروط. تحقق الشروط إقامة الحجة، أن ننفي عنهم الشبهات التي في أذهانهم. ومن موانع التكفير الخطأ، كما جاء في الحديث: أن رجلا قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر. لكنه لو قال هذا تحت وطأة تأثير شيء لا نكفره ابتداء، فقد يزل لسانه به دون أن يقصد، فلا نكفره. الرجل
الذي ضلت راحلته في فلاة في حديث التوبة كما جاء في صحيح مسلم، أخذ بخطام الراحلة وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال كفر، قال أخطأ من شدة الفرح. هذه يعني أن للتكفير موانع ضوابطه، وأهل السنة والجماعة لا ينسبون بيسر أو بسهولة إلى معين الكفر أو إلى معين بدعة، فقد يقع الرجل في الكفر نقول فعله كفر، دعاء الأموات كفر، الاستغاثة بغير الله كفر، هذا كفر، لكن لو أن شخصا فعله لا نبادر إلى تكفيره حتى نناقشه ونعرف ما فهمه وما هي منطلقاته، ثم بعد ذلك التكفير للعلماء وليس لسائر الناس. Donc il a résumé en disant que, effectivement, d'une manière globale, les gens de la tradition détestent l'hérésie, ils prennent en inimitié, n'est-ce pas, les hérétiques, et ils luttent vivement, fermement contre l'hérésie. Mais nous avions dit que lorsque nous avons affaire à des individus en particulier, alors il y a une toute autre attitude. Bien vrai que nous détestions l'hérésie, mais vis-à-vis d'un hérétique en particulier, alors là on se montre plutôt doux, afin de lui permettre de revenir vers la vérité et de se guider à la vérité. Et effectivement, nous ne l'avons pas détesté du fait de sa personne, nous l'avons détesté du fait de son hérésie. Donc si toutefois il arrive à abandonner cette hérésie, au contraire, il sera, n'est-ce pas, notre bien-aimé. Et ce qui nous importe à travers tout cela, c'est sa guider et non pas autre chose. Nous avions dit aussi que les gens de la tradition ne taxent pas d'infidélité du fait d'une hérésie. Ils ne taxent personne d'infidélité du simple fait d'une hérésie. Et d'ailleurs, on fait une distinction entre al-bid'a, l'hérésie, et al-kufr, la mécréance. Ce sont deux choses différentes. Ça va? Et même en admettant que son hérésie soit telle qu'elle puisse être considérée comme une mécréance, même dans ce cas-là, on dira qu'un tel agissement ou qu'une telle parole relève de la mécréance, mais on ne dira pas pour autant qu'un tel est mécréant. On fait une distinction entre l'acte, la parole et la personne qui la prononce ou qui agit de la sorte. On fait une distinction entre l'acte, la parole et la personne qui agit de la sorte ou encore qui la prononce. Et il n'est pas licite de taxer quelqu'un d'infidélité, de l'excommunier, si ce n'est donc après s'être assuré que les conditions sont réunies et qu'il n'y ait plus d'empêchement à cela. Et les empêchements, les obstacles ici, ils sont au nombre de 4. Ils sont au nombre de 4. Il y a premièrement al-jahl, l'ignorance. Il y a deuxièmement al-ikra, c'est-à-dire la contrainte. Troisièmement al-ta'wil, la fausse interprétation. Et quatrièmement al-khata, l'erreur. Ça va? 4 obstacles qui peuvent en quelque sorte servir d'excuse l'individu lorsque il est concerné par l'ignorance, par la contrainte, par l'interprétation, par l'erreur, il a une excuse. On revient donc rapidement sur ces 4 éléments. L'ignorance, comme dans le récit de Mu'adh. Mu'adh qui en revenant du Yémen s'est prosterné devant le prophète alayhi salatu wa sallam. Or, nous savons que la prosternation pour un autre que Allah, c'est une forme de mécréance. Mais le prophète, alayhi salatu wa sallam, n'a jamais dit « tu es mécréant ». Il lui a plutôt posé la question de savoir pourquoi est-ce que tu agis ainsi, et lui a enseigné que cela ne convient pas. Et il a dit que si j'avais eu à demander ou à ordonner à quelqu'un de se prosterner pour un autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son mari. Donc, il l'a questionné avant tout. Parce qu'il était question de savoir est-ce que Mu'adh est conscient de la gravité de son acte. Mu'adh avait simplement aperçu les gens dans ces régions-là qui se prosternaient devant leurs dignitaires par signe de respect et d'estime. Et il s'est dit que le prophète de Dieu est plus en droit d'une telle estime, d'une telle marque de respect. Or, il était dans l'erreur et également dans l'ignorance, donc il n'est pas mécréant à cause de cet acte. Donc il est très important de s'assurer, de savoir est-ce que l'individu connaît ou il ne connaît pas. Parce que nous le verrons ensemble, il a dit min lawazim at-takfir adam as-salati khalfahu.
il y a parmi les implications de l'excommunion de dire qu'un tel est mécréant, il y a un tas de règles qui vont en découler, parmi lesquelles on ne priera plus derrière un tel individu, on ne pourra plus accomplir la prière derrière lui. On ne priera pas sur sa dépouille mortelle, etc., etc. Et il va y venir avec plus de précision. Donc à l'origine, cet individu est musulman, même s'il a commis une hérésie. Ce qui est certain, c'est qu'il est musulman. Et on ne pourra l'excommunier, le sortir de l'islam que sur la base d'un argument certain. La certitude. Et non pas des simples suppositions, de simples doutes. Il faut une certitude absolue. Et puis dans tous les cas, il l'a dit en conclusion, ça c'est le travail des érudits, de discuter avec l'individu, de s'assurer qu'il n'ait pas d'excuses. Et ça c'est le travail des érudits, non pas de tout un chacun. Al-Ikra également, on a cité la contrainte, comme le Très-Haut l'a dit, il a dit que, sauf celui qui est contraint alors que son cœur demeure apaisé par la foi. Donc la contrainte est une excuse valable. Mais celui qui n'a pas d'excuse, c'est celui qui apprécie la mécréance. C'est-à-dire qu'au fond du cœur, il est satisfait de cette mécréance. Ça va pour tout le monde? Et l'erreur également est une excuse valable. Toujours dans l'ignorance, le verset, lorsque les compagnons de Jésus ont dit « Est-ce que ton Seigneur peut faire descendre vers nous à une table servie ?» Et cette parole en elle-même, elle est mécréante. Comment est-ce que Allah est capable de tout? Allah est bien capable de faire descendre une table servie. Mais Allah ne les a pas taxés d'infidélité. Il a d'abord fait descendre, il a dit que je vais faire descendre la table, et après seulement, et après seulement, celui d'entre vous qui m'écroit, alors je le châtierai d'un châtiment exemplaire, après avoir fait descendre la table. Ça va pour tout le monde? Et l'erreur également, à l'exemple de celui qui s'est égaré, qui a égaré sa monture dans le désert, et qui était sur le point de mourir de faim et de soif, et puis sa monture est revenue vers lui, alors de joie, il s'est écrié en s'adressant à son Seigneur, bien entendu, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Mais le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'il n'avait pas intentionné cette parole, c'était une parole qui lui avait échappé. Il a dit Yishiddatil farah, il a dit à cause, n'est-ce pas, de l'intensité de la joie, l'intensité de sa joie au moment de retrouver sa monture. Quelle est la sentence qui s'applique à une prière accomplie derrière un innovateur? طيب أولا نقول الأصل الصلاة خلف كل مسلم ما لم يكفر، فالصلاة تصح خلف المبتدع لأنه لم يكفر، ولو وقع في الكفر أيضا تصح الصلاة خلفه ما لم يكفر، لأننا قلنا ما فائدة موانع التكفير التي ذكرناها. بمعنى لو أن وقع في الكفر لا نترك الصلاة خلفه حتى يكفر، حتى نصل إلى درجة تكفيره، ولا نصل إلى درجة تكفيره تكفيرا معينا ما لم تنتفي هذه الموانع التي ذكرناها وتتحقق الشروط. هذا الأصل الأول. فالأصل عندنا الصلاة لا تجوز إلا خلف الكافر فقط، أما غير الكافر فتجوز الصلاة خلفه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، المبتدعة الذين درجة بدعتهم عالية الأولى ترك الصلاة خلفهم، الأولى ترك الصلاة خلفهم. لماذا؟ احتياطا لأمر الصلاة لأنها من الأمور الجليلة، وهذا ما يعبر عنه بالبدعة المكفرة. هذه نقطة. النقطة الثالثة وهذه في غاية الأهمية، يفرق أهل السنة بين ترك الصلاة خلف المبتدعة كموقف مبدئي وبين ترك الصلاة خلفهم لمصلحة شرعية. يعني أنا قد أرى الصلاة خلف أهل البدع ولكن لا أصلي معهم، لا أصلي معهم لمصلحة هجرهم ولمصلحة عدم تكثير سوادهم، لمصلحة عدم تكثير سوادهم، وقد أترك الصلاة خلفهم حتى لا تغتر العامة بهم. فترك الصلاة
ترك أهل السنة الصلاة خلف أهل البدع ليس لأنهم يكفرونهم أو يرون أن الصلاة لا تصح، لا، قد يتركونها لأن مفسدة الصلاة خلفهم أعظم. وهذا ما يعبر عنه أننا قد نترك الصلاة خلف المبتدع ويدخل في ذلك الترحم على موتاهم. فالأصل أنهم من المسلمين نصلي على جنائزهم ونشيعهم، الأصل طالما لم نكفرهم. ولأن الله نهانا فقط عن الاستغفار للمشركين في قوله وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فيترحم عليهم. لكننا قد نترك الترحم على رؤوس أهل البدع حتى لا تغتر العامة بهم ويعظمونهم. وبعض أهل البدع يوغلون في البدع، فهؤلاء هجرهم أولى. النقطة الرابعة، هذه قواعد في غاية الأهمية، أخبرهم أن قواعد في غاية الأهمية. أن أيوة ينبغي أن لا نعمم موقف كل أهل السنة والسلف من أهل البدع، فهذا يخضع لحسب قوة الأئمة الذين كانوا في العصور وعلى حسب الأزمان والأحوال. فمثلا إذا كانت السنة غالبة وظهر أهل البدع يردعون ويقاطعون ولا يخالطون ويهجرون ردعا لهم. لكن إذا كانت الغلبة لأهل البدعة ليس لأهل السنة إلا أن يترفقوا بهم وإلا أن يخالطوهم وأن لا يطبقوا أحكام بعض أئمة السلف في أهل البدع في عصر من العصور، لأن هذا ليس للتعميم. وأخيرا مخالطة أهل البدع في أمور الدنيا جائز، حتى الكفار والنصارى، الأكل والشرب والسلام ورده على أهل البدع ومجالستهم هذا ليس فيه شيء. لكن السلف كانوا يقولون على الإنسان أن يبغض أهل البدع أقل شيء بقلبه. لو لم نخالطهم ونصلي في مساجدهم لا نستطيع أن نؤثر عليهم. لكن السلف يشددون، يقولون النظر إلى وجوه أهل البدع يميت القلوب. مثلا وكان الإمام أحمد يقول لأن يجاورني صاحب طنبور خير لي من أن يجاورني صاحب بدعة. وكان يحيى بن يحيى يقول إذا لقيت المبتدع في الطريق فغير له الطريق. فكانوا يشددون على أهل البدع، لا يصحب البدعي إلا مثله تحت الدخان تأجج النيران. فإذا هذه المفاهيم هي مفاهيم أساسية، وهي مفاهيم قوية في كيفية التعامل مع أهل البدع في مخالطتهم والصلاة خلفهم والصلاة على أمواتهم وإلى غير ذلك من الأمور التي ذكرناها. عدم تكثير الكثرة، تكثير سوادهم. يعني مثلا عندهم مسجد أو مكان، إذا أنت ذهبت ستزيد عددهم. عدم تكثير سوادهم، أيوة ما تكثير، عدم تكثير، عدم تكثير سوادهم. هذه نقطة في غاية الأهمية. أود أن أنبه إلى مسألة مهمة هنا في التعامل مع أهل البدع. إذا لم يكن هنالك، إذا كان هنالك مساجد أهل السنة ولو كان بعيد قليل فصل مع إخوانك ما في شك لتكثير سوادهم. أما إذا لم يكن هنالك إلا مسجد واحد لأهل البدع فأنت بين أمرين كما قال الشيخ الإسلام تيمية، بين مفسدة ترك الصلاة خلفهم وبين مفسدة الصلاة معهم. وابن تيمية يرى أن مفسدة ترك الصلاة خلفهم أعظم من مفسدة الصلاة معهم. ولذلك إذا صرت بين مفسدتين تحتمل أدنى المفسدتين حتى لا ترتكب أعلاهما، وأعلاهما ترك الصلاة مع أهل البدع حتى لا تكون تكفيريا. Donc on y va ensemble. Il a cité ici 5 points des plus importants. Premièrement, en ce qui concerne donc la prière derrière les hérétiques. Il dit, la règle pour nous c'est que la prière n'est pas valable derrière un mécréant. Ça va? La prière n'est pas valable derrière un mécréant uniquement. Et lorsque l'on parle des hérétiques, on parle avant tout de musulmans. La règle de base c'est qu'ils sont des gens de l'islam. Donc on dira qu'il est possible de prier derrière tout musulman tant qu'il n'est pas sombré, dans la
mécréance. On prie derrière tout musulman tant qu'il n'a pas sombré dans la mécréance. Et on ajoute plus encore, même s'il a sombré dans la mécréance, on prie derrière lui jusqu'à ce que son excommunion soit confirmée. Même s'il a sombré, on lui a laissé apparaître quelque chose qui relève de la mécréance, on prie derrière lui parce que nous avons dit on fait une distinction entre la parole et celui qui la prononce. On fait une distinction entre la parole et celui qui la prononce. Même s'il a laissé apparaître la mécréance, on prie derrière lui jusqu'à ce que les preuves de sa mécréance soient établies, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'excuses valables, qu'on ait bien confirmé qu'il ne soit pas ignorant, contraint, qu'il ait faussement interprété ou qu'il ait commis une erreur. Ça va pour tout le monde ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il est effectivement préférable de délaisser la prière derrière les hérétiques. On va voir, quand on a le choix entre plusieurs mosquées, alors il est préférable de ne pas prier dans les mosquées des hérétiques, par précaution, il dit, par précaution, parce que la prière, c'est une affaire capitale. La première chose sur laquelle l'individu sera interrogé au jour de la résurrection, c'est sur sa prière. Donc par précaution, on ne sait jamais, il se pourrait peut-être que cette prière ne soit pas acceptée. Par précaution, il est préférable, n'est-ce pas, de ne pas prier derrière eux. Mais vous allez voir que ça peut être en contradiction avec ce qui va suivre. Il dit, il est aussi préférable de délaisser la prière derrière eux lorsque cela permet un profit sur le plan juridique. Qu'est-ce qu'on entend par là ? De ne pas laisser croire aux gens que cette hérésie est une chose banale, qu'elle n'est pas grave. Ça va ? On ne prie pas derrière eux. Pourquoi ? Pour ne pas laisser croire aux gens que cette chose-là, elle est banale, elle n'est pas grave. Ou encore, pour ne pas, c'est-à-dire, grossir les rangs des hérétiques. Si les gens te voient prier derrière eux, alors tu es un de plus parmi tant d'autres. De ne pas grossir leur rang. Tout ça sont des causes qui nous amènent à dire qu'il est préférable de ne pas prier derrière eux. Ça va pour tout le monde ? Non. Il en est de même pour, il a cité ici le fait d'invoquer la miséricorde d'Allah pour ceux d'entre eux qui sont morts. Pour ceux d'entre eux qui sont morts. Nous avons dit, nous prions derrière tout musulman. Et même s'il est hérétique, on demande le pardon d'Allah pour ceux d'entre eux qui sont morts, à moins qu'une preuve claire de sa mécréance soit établie. Parce que dans le verset, il a dit, Allah a interdit à son prophète et aux croyants d'implorer le pardon pour ceux qui sont morts. Et il a dit, si toutefois ils ont la preuve évidente qu'ils sont du nombre des gens de l'enfer. Ça va ? Donc on n'implore pas le pardon et la miséricorde d'Allah pour ceux qui sont destinés à l'enfer, en particulier, et non pas les autres. Le quatrième point, et ça c'est très important, c'est qu'il ne faut pas généraliser. Il y a un tas de dires des anciens de la communauté qui nous sont parvenus, qui se prononçaient au sujet de l'hérésie et qui se prononçaient au sujet de l'attitude à adopter vis-à-vis des hérétiques, et parfois des positions très dures. Mais seulement il ne faut pas généraliser. Il y a une attitude à adopter en fonction des époques et des lieux. Ça va ? Lorsque le pouvoir est entre les mains des gens de la tradition, l'autorité est entre leurs mains, alors dans ce cas-là, effectivement, on peut se montrer très rude, très dur vis-à-vis des hérétiques. Ça va ? On peut se montrer très dur c'est-à-dire les affaiblir. Ne pas les laisser prendre de l'ampleur et répandre leurs hérésies dans un pays. Ça, c'est dans le cas où les gens de la tradition ont le pouvoir entre les mains. Mais à des époques comme la nôtre, peut-être, surtout dans ces contrées-là, où peut-être les hérétiques sont majoritaires, et les gens de la tradition sont, eux, minoritaires. Dans ce cas-là, il est préférable de se montrer doux envers eux, doux, et non pas dur. Ça va ? Il est préférable même de leur tenir compagnie de temps à autre, d'engager avec eux des discussions, et non pas de les fuir, pour leur permettre de prendre connaissance, n'est-ce pas, de la tradition prophétique et leur faire prendre conscience de la gravité de leurs hérésies. Donc il y a un tas de dires, encore une fois, qui sont transmis des anciens, mais à prendre dans leur contexte. Il ne faut pas généraliser. Certains, ils disaient parmi les anciens, de regarder la face d'un hérétique, ça fait mourir le cœur.
Et l'autre disait, si tu croises un hérétique dans la rue, alors change de trottoir. Ça va? Il disait aussi, n'accompagne un hérétique que celui qui est comme lui. C'est-à-dire, il est également hérétique. Et il disait, en dessous de la fumée, il y a du feu. C'est-à-dire, si tu l'accompagnes, c'est que tu es comme lui. Mais ça, c'est à remettre dans le contexte. Non. Et enfin, cinquièmement, Umur Dunya, il a dit que, par contre, en ce qui concerne les affaires d'ici-bas, le commerce, partager un repas, partager une assise, etc., là, en ce qui concerne les affaires purement mondaines, il n'y a pas de mal, n'est-ce pas, à fréquenter les hérétiques. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de mal à fréquenter les mécréants lorsqu'il s'agit de traiter des affaires purement mondaines, à l'exemple d'un commerce et autres. Donc, il a conclu en disant, si effectivement il y a plusieurs mosquées des gens de la tradition, il ne convient pas d'aller prier chez les hérétiques, mais si par contre il n'y a qu'une seule mosquée et qui est entre les mains des hérétiques, alors Ibn Taymiyyah voyait que les conséquences négatives qui découlent du fait de ne pas prier derrière eux sont plus graves que les conséquences négatives qui découlent du fait de prier derrière eux. Suivez bien, s'il n'y a qu'une mosquée entre les mains des hérétiques, les conséquences négatives qu'il y a à ne pas prier derrière eux sont plus conséquentes encore que les effets négatifs qui peuvent résulter de la prière derrière eux. ذكرت ما قال السلف في موقف من أهل البدع النظر إلى وجهك يميت القلب وكذا. أيوة. طيب سوف نناقش بعد ذلك أقسام أهل البدع. On va parler dans les différentes catégories d'hérétiques. Différentes catégories d'hérétiques. وهو ما يعرف عندنا بالفرق بعلم الفرق والنحل. والسؤال الأول: هل نحن بحاجة إلى هذا العلم؟ Maintenant, on parle des différentes catégories d'hérétiques. C'est une science qui est abordée sous le titre Al-Firaq wa Nihal, c'est-à-dire les sectes et les religions même. Et la question est la suivante: a-t-on besoin d'étudier cette science? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a besoin d'étudier cette science, les différentes catégories d'hérétiques, les différentes sectes existantes? On va répondre à ça. طيب دراسة الفرق الضالة والمنحرفة هي أصلا دراسة لا تعمم، لكن ينبغي للدعاة وللمصلحين أن يتعلموا وأن يعرفوا الفرق. أولا من باب قوله جل وعلا: كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فالقرآن حوى الحديث عن الفرق الضالة، فقد تحدث عن اليهود وأقوالهم وفندها، وتحدث عن النصارى ومعتقداتهم وأبطلها، وتحدث عن المنافقين وأقوالهم ومسالكهم وفضحها، وتحدث عن كثير من السلوكيات المنحرفة سواء كانت مجرد مفاهيم أو في صورة متبلورة في صورة فرق. كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. استبانة سبيل المجرمين من مقاصد القرآن الكريم، وهذا من التفصيل. والأمر الثاني من باب قول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فأنت قد تكون على سنة، لكن قد تقع في بدعة وأنت تظنها سنة. يعني المبتدع الذي وقع في البدعة الآن لا يظن أنه مبتدع، بل هو يرى نفسه أنه على السنة ويدافع عن السنة وعنده على ذلك أدلة وعنده على ذلك نصوص، لكن جهله بالبدعة وجهله بالفرق والمناهج المنحرفة دفعه لذلك. الأمر الثالث هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأينا البدع أمامنا ماذا نفعل؟ ننهى عنها، لأنها من باب المنكر الذي ينبغي أن ينهى عنه. فأهل السنة هم أطباء الأمة. أطباء الأمة يعرفون الحق ويدعون إليه،
وكذلك يتصدون لأهل الباطل ويكشفون عوارهم ويناظرونهم ويفندون أقوالهم. وخطورة هذه المسألة أن هذه الفرق التي سوف نتحدث عنها عندها أصول في صورة أفكار ومفاهيم موجودة في مجتمعاتنا. مثلا لما نتحدث عن الجهمية قد تجد كثير من الناس جهمية وليست هنالك فرقة تسمى بفرقة الجهمية. أو المعتزلة الآن أقول لك بدون مبالغة 3/4 العالم الإسلامي يعتقدون عقائد المعتزلة وهم لا يشعرون. لا أكون مبالغا في كثير من المسائل والأمور، في القدر، في الصفات، في الحدود، في كثير من المفاهيم. فبالتالي المعتزلة كفرقة انقرضت، لكنها كمفاهيم منتشرة ومبثوثة موجودة. فلذلك لا بد من التصدي لمثل هذه الأفكار، ولكن الذي في سلامة وعافية منها لا نخبره عنها، لكن الدعاة ولكن المصلحين الذين آلوا على نفسهم أن يحملوا لواء التغيير في الأمة بالسلام عليهم أن يعرفوا. وأنا قد أعرف ولا أكلم أحد، لكن إذا جاءت البدعة سوف أفهم، أقول هذه بدعة كذا وهذه بدعة كذا وهذه بدعة كذا. طيب إضافة سوف أتحدث عن نشأة وظهور الفرق المنحرفة. نشأة وظهور، معلش يا حطوا عليك الترجمة، حطوا عليه شوية، لكن كالآتي. الشيء الثاني رحمه الله صاحب الكتاب فصل في الملل والنحل، وبالنسبة كتب العلماء الإسلامي عن الفرق الضالة، وكانوا كما قلت لك عندهم مواقف حادة جدا منهم. فقال أول فرقة منحرفة ظهرت في تاريخ الخليقة الإبليسية. إبليس هو أول من قاد التمرد على أوامر الله في الخلق جنا وإنسا. أمره الله بالسجود فأبى، صار صاحب فرقة ضالة. ثم بعد ذلك بدأت الفرق تأتي وتنحدث. في تاريخ الإسلام ظهرت الفرق المنحرفة في آخر عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأول الفرق كما قال ابن تيمية في منهاج السنة ظهورا الخوارج الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وتسلقوا داره وقتلوه ظلما وعدوانا، إنما هم من الخوارج. مع ظهور الخوارج ظهرت الشيعة والرافضة. وأصل الفرق المنحرفة أصلها 4: الرافضة والخوارج والمرجئة والمعتزلة. وكل هذه موجودة الآن، لكنها موجودة في صورة أفكار ومفاهيم. يعني لا توجد جماعة اسمها جماعة الخوارج ويقول نحن لسنا بخوارج، لكن أفعالهم هي أفعال الخوارج، كما سوف نتطرق إلى هذه المسألة ونعرفها. فظهرت الشيعة على يد عبد الله بن سبأ اليهودي الذي بدأ ينادي بأن عليا وصي، وبدأ يعتقد المعتقدات الفاسدة حتى صيره إلها، وقد أبى علي رضي الله عنه ذلك فحرقهم بالنار. لما حرقهم بالنار قالوا الآن أثبتت أنك إله، أنك حرقتنا بالنار. فبالتالي يعني عبد الله بن سبأ في أواخر عهد بني أمية سنة 80 هجرية ظهر رجل يسمى معبد الجهني، وهذا جاء بأفكار القدر، كان من نفاذ القدر وكان على علم. الذين قالوا بالقدر رجلان: غيلان الدمشقي ومعبد الجهني. غيلان لم يكن من أهل العلم، إنما كان رجل عام يبيع في السوق يفرش وكذا، ثم صار يتكلم في عظائم الأمور بغير علم وبغير فهم. أما معبد الجهني هذا قتله الحجاج بن يوسف سنة 80،
وهذا من حسنات الحجاج. كان يقول بأن الإنسان له مطلق الحرية والمشيئة، وأن الله لا يتدخل في أفعال العباد، وأن الله لا يعلم شيء. قتله معبد الجهني، قتله الحجاج يوسف. بعد ذلك تطور الفكر فظهرت الجهمية، أتباع جهم، والجهمية تمتاز بأمور. أولا نفاة الصفات، وغلاة ينفون حتى الأسماء، نفاة الصفات، ويقولون بالجبر بعكس معبد الجهني، يقولون بأن الله جبر الإنسان، ويقولون بأن الإنسان لا اختيار له في الأفعال، وجبره حتى على فعل العصيان، ويقولون بالجبر في القلب. هؤلاء من الجهمية. ثم تحدث الجهمية بعد ذلك عن نفي رؤية الله يوم القيامة، نفي رؤية الله، رؤية المؤمنين ربهم في القيامة في الجنة. بدأ يتحدث عن هذه الأمور. كل هذه لو تحدثنا عن أسباب نشأة الفرق لبعدها عن المصادر الأصلية للدين لتحكيم العقل، الأصول التي ذكرناها في موقف أهل البدع من الأصول والمرجعيات هي التي جاءت في هذه الأمور. الجهم بن صفوان قتله سالم بن أحوز في مرو هذه تقريبا بالقرب من إيران سنة 128 هجرية. الجهم أخذ منهجه الفاسد عن الجعد بن درهم. الجهم هذه السلسلة، الجهم بن صفوان أخذ عن الجعد بن درهم، والجعد أخذ عن إبان بن سمعان، وإبان أخذ عن طالوت اليهودي، وطالوت اليهودي أخذ العقيدة عن عن خالد لبيد بن العاصم اليهودي الذي سحق النبي عليه الصلاة والسلام، الذي عمل السحر للنبي عليه الصلاة والسلام. بهذه الطريقة بدأت الفرق والأفكار يعني في المجتمع المسلم تظهر. ظهر الخوارج سنة 37 هجرية في عهد الخليفة الراشد رضي الله عنه، وبايعوا عبد الله بن وهب الراتبي. عبد الله بن وهب الراتبي بايعوه أمير عليهم، وكفروا بقية المجتمع بما فيهم الصحابة بما فيهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. كلام كثير عليه. De rien oublier. Alors nous avions dit. Oui, effectivement. Nous avions dit que il est convenable, n'est-ce pas, d'étudier cette science. Certes, elle ne concerne pas tout le monde, mais elle concerne tout au moins les étudiants en théologie et les prédicateurs. Et on y trouve une référence dans le Coran lorsque le Très-Haut a dit: c'est de cette manière que nous expliquons clairement les versets. C'est de cette manière que nous détaillons les versets afin qu'apparaisse clairement le chemin des criminels. Afin qu'apparaisse clairement le chemin des criminels. Ça va? Et effectivement, le Très-Haut dans son livre laisse apparaître le chemin des criminels. Il nous parle des Juifs, il met en évidence les erreurs dans lesquelles ils ont sombré. Il nous parle des chrétiens, il met en évidence les erreurs dans lesquelles ils ont sombré. Et même les hypocrites. Il dévoile, n'est-ce pas, leurs caractéristiques. On trouve une autre référence, c'est le fameux récit de Hudayfa, lorsqu'il disait: les gens questionnaient le prophète alayhi salatu wassalam à propos du bien, et moi je le questionnais à propos du mal, afin de m'en préserver. Donc ça entre dans ce chapitre de la connaissance du mal afin de s'en préserver. Ça va pour tout le monde? Et oui, il est question de connaître l'hérésie pour pouvoir l'éviter. Parce que l'hérétique lui-même, si tu lui demandes est-ce que tu es hérétique, jamais il n'acceptera cette appellation. Il croit lui-même être un défenseur, un fervent défenseur de la vraie religion. Ça va? Il n'a pas conscience du fait qu'il est sombré dans l'hérésie parce qu'il n'a pas connu l'hérésie. Il n'a pas appris ce chapitre. Et puis ça entre aussi dans le chapitre de l'interdiction du blâmable, Nahyun al-Munkar, l'interdiction du blâmable. Ça va? Or nous le savons, lorsqu'on aperçoit un acte blâmable, il convient aux croyants de le blâmer, de le réprimer.
Et les gens de la tradition peuvent être comparés aux docteurs de cette communauté, aux médecins de cette communauté qui tentent donc de soigner le mal de l'intérieur, Ils sont ceux qui font l'effort, n'est-ce pas, d'engager des entrevues, des discussions avec les hérétiques afin de leur faire prendre conscience de leurs hérésies. Et puis, ces sectes, nous le verrons, elles ont des grands fondements sur lesquels elles reposent, des grandes idées. Et si les étiquettes n'existent plus, elles, en ces temps, on ne trouvera peut-être pas une secte qui se dit Mu'tazila, mais les idées, elles, restent. Ça va? Les credos sont toujours portés par certains. Les idées sont restées alors que les étiquettes ont disparu. C'est pourquoi il convient de connaître les fondements même de ces sectes, les hérésies qui les caractérisent tant sur le plan dogmatique que pratique, parce qu'on pourra les reconnaître, les retrouver à travers les agissements des gens de cette communauté, même s'ils ne se nomment pas du nom de ces sectes. Encore une fois, il convient au prédicateur de connaître ces choses-là, d'être averti, de sorte que quand il verra apparaître cette hérésie, il saura que tiens, ça, c'est l'héritage de telle et telle secte. Ensuite, il nous a parlé de l'origine et de l'évolution, ou bien de l'apparition, des gens de l'hérésie. Donc l'histoire de l'hérésie, On parle ici de cette communauté en particulier, mais on pourra étendre le discours. L'auteur de Al-Fasl fil Milali wal Nihal a dit que la première secte qui a existé, c'est Al-Iblisiyya, c'est-à-dire la secte instaurée par Iblis lui-même, parce que Iblis c'est bien le premier qui s'est révolté contre son Seigneur, qui est allé à l'encontre de l'ordre dicté par Allah. Sinon, il est communément admis que la première hérésie à voir le jour au sein de cette communauté, elle voit le jour durant les derniers jours du règne de Uthman ibn Affan, le troisième calife de l'islam. Ça va pour tout le monde? Et cette première secte, c'est ceux qu'on appelle les Khawarij, ceux qui se sont révoltés contre Uthman et qui vont donc l'assassiner, qui sont apparus en l'an 38 de l'Hégire. Ils vont donc faire scission avec Uthman et ils vont faire pacte d'allégeance à Abdullah ibn Wahb. Abdullah ibn Wahb al-Rasibi. D'accord. Ils vont faire allégeance et ils vont faire scission donc avec l'autorité en place. Et ça, c'était déjà une forme d'hérésie. Ensuite, on verra apparaître, et il faut savoir qu'il y a 4 sectes qui sont désignées comme les sectes mères, c'est-à-dire les premières sectes apparues. On cite Al-Khawarij, premièrement. Deuxièmement, Rafida, les chiites. Troisièmement, Al-Murji'a. Et quatrièmement, Al-Mu'tazila. Ça, c'est l'origine des sectes, de toutes les sectes. C'est comme un tronc d'arbre sur lesquels viennent les branches, vont pousser un tas de branches. Ça va pour tout le monde? Donc les chiites qui apparaissent également durant le règne de Uthman avec un individu du nom de Abdullah ibn Saba, qui va répandre dans le royaume des idées fausses, des doctrines erronées au sujet de Uthman, de l'autorité en place et au sujet de Ali ibn Abi Talib, jusqu'à finir par le diviniser, le glorifier et le diviniser, l'adorer en dehors d'Allah. Et l'attitude de Ali sera décisive, il va condamner à mort ces gens-là et les brûler vifs. Ça va pour tout le monde? Ensuite, on verra apparaître l'hérésie du Qadar, c'est-à-dire de ceux qui renient la prédestination. Et ça implique pour les plus extrémistes d'entre eux de renier le fait qu'Allah sache tout au préalable. Ils disent que Allah n'avait pas connaissance des actes de ses créatures jusqu'à ce qu'elles les produisent. Il n'a pas connaissance des actes de ces créatures jusqu'à ce qu'elles agissent. Et là, on parle de 2 individus qui ont innové, qui ont instauré ces idées concernant la prédestination. Raylan ou Dimashqi, qui lui était considéré comme un ignorant. Il n'était pas un homme de science. Mais un autre, plus dangereux encore, Ma'bad al-Juhani, celui-ci par contre, il était un érudit. Et il a donc développé cette idée-là. Il renie la prédestination, ce qui l'a conduit à la potence. Al-Hajjaj, qui était alors chef de cette communauté et qui est un personnage très controversé, il a fait beaucoup de mal, il a fait un peu de bien,
Bref, ça c'est parmi ses bonnes actions. Il a exécuté cet hérétique Ma'bad en l'an 80 de l'Égypte. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que même si les sectes n'existent plus par leur nom, ces idées-là sont toujours portées par beaucoup des gens de cette communauté. On trouvera que les gens, à propos de la prédestination, ils tiennent les propos tenus par Ma'bad sans toutefois se réclamer de cette secte. Ça va pour tout le monde? Ensuite, on verra apparaître Al-Jahmiya, les suiveurs de Jahm ibn Safwan, qui lui aussi sera exécuté en tant qu'apostat en l'an 128 de l'Hégire. Parmi leurs hérésies, Al-Jahmiya sont ceux qui renient tout à la fois les noms et les attributs d'Allah. Qui renient les noms et les attributs d'Allah. Ça va? Qu'est-ce qui les a menés à de telles conclusions? C'est tout ce que nous avions cité des caractéristiques des gens de l'hérésie, qu'ils ne s'en réfèrent pas au livre et à la tradition, qu'ils donnent la priorité au raisonnement et à l'argument rationnel sur le texte révélé, etc. Parmi leurs hérésies aussi Al-Jabr, c'est-à-dire c'est le contraire de ceux qui renient la prédestination. Eux, ils sont plutôt fatalistes, ils disent que l'homme n'est pas doté d'un libre arbitre, il est contraint de faire ce qu'il fait, même le péché ce n'est pas de sa faute, il est contraint. Et puis enfin, ils renient aussi la vision d'Allah le Très-Haut dans l'au-delà, ils disent que Allah ne peut être aperçu, etc., etc., autant de précisions concernant ces sectes. طيب نبدأ بعد ذلك بالحديث عن أخطر أنواع الفرق، وأنا أعتبرها فرقة كما قلت لك أفكارها منتشرة في العالم الإسلامي بقوة، وهم المعتزلة. Là, on va parler plus particulièrement des Mu'tazilites, et il a rangé cette secte dans la catégorie des sectes les plus dangereuses pour la communauté, et il dit que effectivement les idées des Mu'tazilites existent bel et bien aujourd'hui. Beaucoup des gens de cette communauté prêchent les idées prêchées par les Mu'tazilites, même s'ils ne portent pas le même nom. نشأت المعتزلة في آخر عهد بني أمية على يد واصل بن عطاء الغزالي، على يد واصل بن عطاء الغزالي. واصل حتى تعرف الحقبة التي نشأ فيها فكر المعتزلة، ولد سنة 80 هجرية وتوفي سنة 31 بعد 100 من الهجرة النبوية. مؤسس فكر المعتزلة. الفكر الاعتزالي في نقطة مهمة جدا يا أبو بكر. الخوارج نشأوا كفكر سياسي له مواقف، ولكن لم تكن لديهم أصول، وهم قبل المعتزلة. لكن المعتزلة هي ثمرة تطور فكري تاريخي. يعني المعتزلة مجموعة من المبادئ والأصول والأفكار نضجت عبر الزمن حتى تبلورت سنة 414 هجرية على يد القاضي عبد الجبار الهمداني. واضح؟ طيب، واصل ابن عطاء مؤسس فكر المعتزلة، ولد سنة 80 هجرية وتوفي سنة 31 بعد 100 من الهجرة. واصل ابن عطاء الغزالي، وتعرف فرقته بالواصلية. سبب تسميتهم بالمعتزلة كان واصل ابن عطاء من تلاميذ الحسن البصري الإمام المعروف، وكان يجلس في حلقته وكان يسأل عن أشياء كثيرة. مثلا يقول له الحسن البصري الصراط في يوم القيامة يمر عليه الناس أدق من الشعر وحد من السيف. كان يقول لكن هذا لا يمكن يكون. بدأ يعمل عقله، فاختلف مع واصل مع الحسن في مرتكب الكبيرة، أين يكون، في الجنة أم في النار. فالحسن كان يقول أنه تحت المشيئة الإلهية، إن شاء غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه وأدخله الجنة.
وكانت الخوارج تقول أنه في النار يقينا، فقال واصل بالمنزلة بين المنزلتين، أنه في المنزلة بين المنزلتين، له في الجنة وله في النار، لكن في النهاية جعله من أهل النار. هذا من واصل. فلما لم يقتنع بكلام الحسن جعل له حلقة أخرى بالقرب من حلقة الحسن، فقال الحسن البصري أما واصل فقد اعتزلنا، فسموا بالمعتزلة. وإن كان العلماء يقولون سموا بالمعتزلة لثلاثة أسباب: إما لاعتزال واصل حلقة شيخه، ومن هو شيخه؟ الحسن البصري، وإما لاعتزالهم عقائد المسلمين، لاعتزالهم عقائد المسلمين، وإما لاعتزالهم مرتكب الكبيرة، وهم يقولون نحن معتزلة لأننا نعتزل الباطلة، لكن الصواب أنهم معتزلة إما لاعتزال واصل حلقة شيخه، وإما لاعتزال عقائد المسلمين، وإما لاعتزال مرتكب الكبيرة. المقولات السابقة التي تبنها المعتزلة، تبنى المعتزلة أول المقولات: المعتزلة في باب القدر قدرية، نفاة القدر، المعتزلة قدرية. وكذلك وهذه قبله، لأن قلنا أن العام الذي ولد فيه واصل قتل فيه من؟ معبد الذي كان يقول بالقدر وقد آمنوا بالقدر. يعني هذه مقولات ما أحدثوها هم، وجدوها أمامهم وهي منحرفة وتبنوها. وكذلك قولهم في الصفات، أخذوا من الجهمية نفي الصفات، المعتزلة من نفاة الصفات لا يقرون بصفة ويؤولون جميع الصفات المعتزلة. فهذه بعض المقولات التي كانت سابقة لفكر الاعتزال. طيب، وتكفير مرتكب الكبيرة هذا قال به الخوارج قبل، لأن الخوارج كنا ظهروا سنة 37 هجرية. أما مقولاتهم هم طبعا المعتزلة من شر الناس، عندهم موقف من الصحابة. المعتزلة الخوارج يكفرون عثمان وعليا وأصحاب الجمل وصفين جميعهم، أبو بكر وعمر لا يكفرونهم. المعتزلة انقسموا إلى قسمين: واصل كان يقول إحدى الطائفتين من الجمل وصفين فاسقة ولا يسمي إحداهما، وقال لم أتوصل إلى أيهما، هذا واصل. جاء عمرو بن عبيد المعتزلي من بعده وسموا بالعبيدية من المعتزلة، كان يقول لو شهد عندي علي وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية وأبو موسى وعمرو بن العاص شهدوا عندي في بصلة أو في نعل لما قبلت لهم شهادة. هذا هو التدرج التاريخي لفكر المعتزلة. قلنا ثالثا تكفير مرتكب الكبيرة. قالوا من مقولات أنهم قالوا بخلق القرآن لأنهم ينفون الصفات. القرآن كلام الله والكلام صفة من صفات الله، فهم ينفون جميع الصفات، ينفون قدرته، ينفون علمه، ينفون كل هذه الصفات. والأشاعرة يثبتون الصفات ويؤولون الصفات الخبرية السبعة. وبالمناسبة الأشاعرة تأثروا بالمعتزلة إلى حد ما، وإن كان أنفع الردود في الرد على المعتزلة هم الأشاعرة. وكذلك يقدمون العقل ولا يأخذون بخبر الواحد في الاعتقاد، وهذا كله مر علينا في أصول أهل البدع. يقدمون العقل على النقل ويرون العقل حاكم، ومن هنا ضلوا في كثير من الأبواب التي سوف نعرفها بعد قليل لما نفصل عن أصول المعتزلة. بعد عمرو بن عبيد جاء رجل يسمى إبراهيم ابن يسار ابن هاني المعروف بالنظام، فأسس فرقة تسمى النظامية. كل رجل يأتي بأفكار جديدة ويأسس فكرة جديدة، حتى جاء رجل يسمى عيسى ابن صبيح
من راس المدرارية، هذا كفر جميع المعتزلة، كفر جميع المعتزلة. ثم جاء بعده رجل يسمى عمرو بن بحر، وهذا مشهور أيضا أسس فرقة من فرق المعتزلة. هذا عمرو بن بحر يسمى بالجاحظ، هو مشهور جدا الجاحظ، صاحب كتاب الحيوان والبخلاء والجاحظ من أشهر كتبه، عنده كتاب مشهور جدا الجاحظ. شنو آداب التلفظ ولا اللفظ؟ نعم، الحيوان والبخلاء قد يأتي بعد قليل، قد يأتي بعد قليل الجاحظ. ثم جاء عبد الجبار الهمداني وكتب الأصول الخمسة للمعتزلة. صار هذا فكر المعتزلة. المعتزلة يقومون على 5 أصول. هذه ال5 أصول عندنا هي أصول فاسدة، لكنهم يعني أو ربما بعد الترجمة إن شاء الله يعني نكتب هذه ال5 أصول من أجل أن نعم. أيوة، الكتاب اسمه التبيان، البيان والتبيان. نعم، البيان والتبيان. نعم. On reprend donc plus particulièrement Al-Mu'tazila. À l'origine de la secte, il y a un individu du nom de Wasil ibn Ata al-Ghazali. Wasil ibn Ata al-Ghazali. Cet individu là est né en l'an 81 de l'Hégire. Il mourra en l'an 131 de l'Hégire. Donc il est le fondateur de la secte. Ça va pour tout le monde? Et comme toute secte, elle a une histoire et elle a une évolution. Elle a une histoire, elle a une origine, elle a aussi une évolution. On avait cité les Khawarij justement, mais les Khawarij à l'époque où ils combattent Uthman, ils ne sont pas une secte en tant que telle, c'est-à-dire avec des fondements bien établis. C'était plutôt des motivations politiques qui les avaient poussés à se révolter contre Uthman, à le combattre. C'est seulement à travers leur évolution qu'on finira par parler d'une secte bien structurée avec ses credos qui leur sont propres. Ça va, et notamment lorsqu'apparaîtra le Qadi Abdul Jabbar al-Hamadani. Donc c'est pour dire que toute secte a une origine et ensuite elle a une évolution à travers les temps. Wasil, qui a donc instauré la secte des Mu'tazilites, il était un élève de Al-Hasan al-Basri. Il était un élève de Al-Hasan al-Basri, qui est un des représentants des gens de la tradition. Ça va pour tout le monde? Pourquoi est-ce qu'ils ont été nommés Mu'tazila? Les érudits mettent en évidence qu'il y a 3 causes à cela. Première raison, on dit parce que al-i'tizal, ça signifie le fait de s'isoler, de s'écarter d'eux. Pourquoi est-ce qu'ils sont nommés ainsi? Première raison, parce que Wasil s'est éloigné de Al-Hasan al-Basri. Il a cessé de s'asseoir à ses côtés lorsqu'ils ont divergé sur la question de savoir quel était le devenir et même quelle était la sentence qui s'appliquait à celui qui commet des grands péchés. Les Khawarij avaient dit que celui qui commet des grands péchés est un mécréant et qu'il demeurera éternellement en enfer. Les gens de la tradition ont dit que celui qui commet des grands péchés n'est pas pour autant mécréant et que dans l'au-delà, alors il est soumis au bon vouloir d'Allah. S'il le veut, il lui pardonnera. S'il le veut aussi, il le châtiera à cause de son péché, mais pas pour demeurer éternellement en enfer. Wasil va donc innover en la matière. Et il va dire al-manzila bayn al-manzilatayn. Il va dire il est dans une position intermédiaire, c'est-à-dire entre la foi et la mécréance. On ne dira pas qu'il est croyant, on ne dira pas qu'il est mécréant. Il est dans une position intermédiaire. Ça, c'est la sentence qui s'applique à lui ici-bas. Et ça, c'est une innovation, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Par contre, il rejoint les Khawarij en ce qui concerne la sentence qui s'applique à l'au-delà. Il dira, comme les Khawarij, qu'il demeurera éternellement en enfer. La deuxième raison, c'est que ils se sont isolés et ils se sont éloignés des credos des gens de l'islam.
Et la troisième raison, c'est qu'ils se sont éloignés de ceux qui commettent des grands péchés. Nous avons vu qu'ils les traitent, en tout cas pas d'infidélité de manière franche, mais ils disent il n'est ni l'un ni l'autre, il n'est ni croyant ni mécréant. Par contre, si on les questionnait, si on leur demande pourquoi est-ce que vous vous nommez Mu'tazila, alors ils te diront parce que nous évitons le faux, nous nous éloignons du faux. Ça va pour tout le monde? Ensuite, quels sont les credos qui les caractérisent? En ce qui concerne le chapitre de la prédestination, ils sont de ceux qui renient la prédestination. Et il ne faut pas oublier que, nous l'avons vu, Wasil est né en l'an 80 de l'Hégire, c'est-à-dire l'année même de la mise à mort, de l'exécution de Ma'bad, qui était le défenseur de cette position concernant la prédestination, qui disait que l'homme est libre de ses agissements, plus encore il est le créateur de ses œuvres et Allah n'a pas connaissance de ses œuvres avant qu'il ne les produise. Donc ils rejoignent sur ce plan-là, ils rejoignent qui? Ma'bad. Ils sont de ceux qui renient les attributs. Les Mu'tazilites confirment les noms d'Allah, mais ils disent il est puissant sans toutefois, il est le puissant sans toutefois être doté de l'attribut de la puissance, etc. Ils confirment les noms sans toutefois confirmer les attributs, et ça ils l'ont emprunté aux Jahmiyyah. Et puis nous l'avons vu, ils taxent d'infidélité quiconque commet des grands péchés, et ça ils l'ont emprunté, n'est-ce pas, aux Khawarij. En ce qui concerne leur attitude vis-à-vis des compagnons, alors les Khawarij taxaient d'infidélité tous ceux qui étaient venus, qui avaient vécu, c'est-à-dire durant le règne de Uthman puis de Ali. Ils ne taxent pas d'infidélité Abu Bakr et Umar, mais plutôt ils taxent d'infidélité Uthman puis Ali, puis ceux qui ont combattu aux côtés de Ali ibn Abi Talib, etc. Ce qu'on a appelé Ashab al-Siffin. Ça va pour tout le monde? Wasil ne dira pas franchement qu'ils sont mécréants, mais il dira que l'un des deux groupes qui se sont affrontés, Ali d'un côté, Muawiyah de l'autre, l'un des deux est pervers, sans toutefois désigner l'un en particulier. Et avec le temps, on verra apparaître des individus de la secte Mu'tazila qui parleront de manière plus franche, à l'exemple de Amr ibn Ubayd, qui dira clairement que si toutefois Ali était là, et Aïcha et Muawiyah, et il a cité tous les compagnons qui étaient vivants à cette époque, et qu'il me faisait un témoignage, il me dit je n'aurais jamais accepté leur témoignage. Ça veut dire qu'il n'avait pas d'estime pour tous ces gens-là, Ça va pour tout le monde? Les Mu'tazilites sont avant tout ceux qui divinisent la raison. Ils donnent à la raison un rôle qui n'est pas le sien. Et ça, de là on peut dire aussi que les Ash'arites, al-Ash'a'ira, ont donc été grandement influencés par les Mu'tazilites. Les Ash'arites, nous le verrons, confirment 7 attributs d'Allah. 7 seulement qu'ils confirment. Ça va? Ils ont été influencés par les Mu'tazilites, même s'ils se sont employés à maintes occasions à faire la réplique aux Mu'tazilites. Et puis enfin, il a cité d'autres personnages, représentants de la secte Mu'tazilite, qui viendront à travers le temps, et qui se sont tous distingués donc par leurs hérésies et leur prise de défense des positions de la secte Mu'tazilite. Et il a fini par citer un individu très célèbre qu'on appelle Amr ibn Lubaht, c'est Al-Jahiz, qui est l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Al-Hayawan ou Al-Bukhala ou encore Al-Bayan wa Tabin ou Tabayan. Al-Bayan wa Tabin. Et puis il dit maintenant, il y a à cette secte Mu'tazila 5 fondements, 5 grands fondements qu'il va nous citer à l'instant. طيب الأصول الفكرية للمعتزلة التي كتبها القاضي عبد الجبار الحمداني، لكن قبل حديثنا من تناقضات المعتزلة أنهم تكثر فرقهم وطوائفهم. فأحكي لهم نكتة أن العلاق، هذا من شيوخ المعتزلة، أبو فزيد العلاق، كان عنده كتاب يسمى الشكوك، يشكك في أي شيء. فمات له طفل، فجاء المعتزلة يزورونه فوجدوه متأثر جدا يبكي،
المعتزلة عندهم الآدمي إذا مات إنما كخشبة انكسرت، فقالوا له ولدك تبكي عليه إنما هو خشبة وانكسرت، فقال أبكي لأنه مات قبل أن يقرأ كتاب الشكوك. قال له شك أنه قرأ كتاب الشكوك واطمئن. نعم. يمكن نحكي له هذه. نعم. أريد الاسم فقط. أبو هذيل العلاف. هذيل العلاف. Donc il dit, avant de nous citer les 5 fondements qui caractérisent les Mu'tazilites, il fait un petit récit d'un des représentants de la secte, qui est Abu Huzayl al-Hallab, et qui a une attitude très étrange, c'est que lui, il remettait tout en question. Tout pouvait faire l'objet d'un doute. Il a d'ailleurs écrit un ouvrage qu'il a appelé Ash-Shukuk, les doutes et les suspicions. Ça va? Et un de ses enfants est mort en bas âge. Et quand les Mu'tazilites sont venus lui rendre visite, dans leur credo à eux, l'enfant qui meurt en bas âge, c'est à l'exemple d'une branche d'arbre qui se casse. C'est-à-dire, il n'y a aucun devenir pour l'enfant qui est mort en bas âge. Ça va? Ils ne considèrent pas cette existence. Alors ils se sont étonnés de le trouver en pleurs. Ils disent, comment est-ce que tu pleures? C'est une branche qui est cassée simplement. Il lui a dit que non, je pleure parce que mon enfant est mort avant d'avoir lu mon livre Ash-Shukuk, les doutes. Alors ils lui ont dit simplement, alors tu n'as qu'à douter sur le fait qu'il ait ou qu'il n'ait pas lu ton livre, et puis comme ça tu restes en paix. هذه 5 أصول التوحيد، وهذه كتبها عبد الجبار الحمداني بل وراء فكرة المعتزلة سنة 414 هجرية. يقولون التوحيد ويقصدون بالتوحيد نفي الصفات واستحالة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. هذا عندهم هو التوحيد للأسف الشديد، وهذا ليس بتوحيد إنما هو من الضلال. وكذلك عندهم يقولون نفي الصفات. لماذا؟ يقولون كل صفة هي إله، فلو أثبتنا الصفات تعدد القدماء. عرفت؟ ويقصدون بالعدل القدر، وطبعا لا عدل، لأن القدر الذي ينفونه للأسف الشديد، ونحن إذا ناقشناهم نقول عدلكم يلزم منه عجز الله وأنه يكون ما لا يريد في هذا الكون. صحيح ولا ما صحيح؟ طيب، ثم إنفاذ الوعيد. يقصدون بإنفاذ الوعيد أن أي دليل فيه دخول النار يدخل صاحبه النار مخلدا. وعند أهل السنة هنالك نصوص أخرى، شفاعة تخرج المؤمنين من النار وإلى غير ذلك. ولذلك المعتزلة ينكرون الشفاعة لأنهم لا يؤمنون بخبر الواحد في الاعتقاد، وقد سبق الحديث عن هذا. ثم الأمر معروف عن المنكر، ويقصدون بذلك الخروج على الحكام، لكنهم يسمون أمر معروف عن منكر. وهنا سلهم سؤال خطير جدا، الخروج على أئمة الجور من المسلمين لا يجوز. طيب كيف بالحكام الكفر أصلا؟ يجوز أو لا يجوز؟ Je vais vous expliquer après, mais il pose une question ici. Pour les musulmans, il n'est pas question de se révolter contre l'autorité en place, même si elle fait preuve d'injustice. Ça va? Maintenant, prenons le cas d'un gouvernement mécréant, d'accord, des infidèles qui sont au pouvoir. Est-ce qu'on a le droit de se révolter contre eux avec les armes, par la force? Faites travailler vos neurones là-dessus, la réponse viendra par la suite. La réponse viendra par la suite. طيب النقطة الخامسة يقولون بالمنزلة بين المنزلتين، ويريدون بالمنزلة بين المنزلتين هي أن مرتكب الكبيرة لأنهم ينكرون الشفاعة وينكرون حديث الأحاد لا يدخل الجنة ولا في النار، أو
في الحكم يدخل النار، ولكن في الحكم عليه لا هو مسلم ولا هو كافر. عرفت؟ طيب نختم هذا الكلام بالمعاصرين من المعتزلة. أخبرهم كلهم حيتكلم لهم عن المعاصرين من المعتزلة فقط. Il dit, il va conclure en parlant des Mu'tazilites contemporains, de ceux qui existent aujourd'hui. Je vais vous traduire par la suite. كل الذين يقدمون العقل تسمى المعتزلة في عقل يسمونه بالمدرسة العصرانية، بالعصرانية أو بالمدرسة العقلية. وهؤلاء معاصرهم سيد أحمد خان الذي ولد سنة 1817 في الهند وتوفي سنة 1800 تقريبا 98 ميلادية. هذا جاء بأفكار المعتزلة من جديد. أول الملائكة وأول الجن، وأنكر حد الرجل وأنكر حد الردة. وكذلك محمد عبده في مصر كان متأثر جدا بالمعتزلة، ينكر الرجل، ينكر حد الردة. وحتى أصحاب الفيل يؤولهم على أن الله أصابهم بالجدر أو بالششبة، ولم يكن هنالك طير أبابيل وكذا، لأن كل هذه الأمور تصور أن عقلهم لا يصلها. محمد الغزالي في مصر كان متأثر جدا بالمعتزلة، ولذلك أنكروا كثير من الأحاديث. تلميذ سيد أحمد خان يسمى سيد محمد، وهذا أفتى فتوى خطيرة جدا في العالم الإسلامي إثر تأثره بأفكار المعتزلة، وهي زواج المسلمة من الكتاب، وهذا باطل. والترابي في السودان رأس المعتزلة كأنه ينكر نزول عيسى عليه السلام وينكر الدجال ظهوره، يقول شخص اسمه الدجال خالق يفعل كل هذه الأمور، هذا لا يمكن. كل الأمور يقيسونها بالعقل حتى تعلم أن أفكار المعتزلة موجودة. ولولا الزمن لوضحت في قضية المعتزلة المعاصرين وكيف أنهم يحملون أفكار يعني كثيرة جدا، إنكار حد الردة، إنكار حد الرجم، إنكار كثير من الأمور التي ثبتت، إنكار عذاب القبر، كل هذا من أفكار المعتزلة. القول بخلق القرآن شيء أساسي طبعا عند المعتزلة. Donc je cite les 5 fondements sur lesquels repose l'école mu'tazilite, et ces 5 fondements ont été élaborés notamment par Al-Qadi Abdul Jabbar, nous avions dit, en l'an 414 de l'Égypte. Donc c'est un héritage qu'ils se transmettent de génération en génération. La secte repose sur 5 fondements. Premièrement, ce qu'ils nomment le tawhid. Mais attention, le tawhid chez les mu'tazilites n'est pas le tawhid chez les gens de la tradition. Ils entendent par tawhid, le respect de l'unicité d'Allah, le fait de nier pour Allah tous les attributs. Ne respecte l'unicité d'Allah chez eux que celui qui renie tous les attributs. Ils disent que si on confirmait plusieurs attributs, alors comme nous l'avions dit ensemble, nous l'avions vu dans une autre séance, ça impliquerait, n'est-ce pas, la pluralité divine. Il n'y aurait plus d'une divinité, ce qui est inconcevable. Et puis, ils entendent par là aussi le reniement de la vision d'Allah dans l'au-delà. Tawhid entre là-dedans le fait de renier la vision d'Allah par les croyants au jour de la résurrection. Le deuxième fondement, c'est ce qu'ils appellent al-adl, l'équité. L'équité. Et en fait, ils veulent signifier par là leur position vis-à-vis de la prédestination. C'est-à-dire, ils renient la prédestination et ils disent que l'homme est totalement responsable de ses actes. Totalement responsable de ses actes. Entendez par là que la volonté de l'homme échappe à la volonté d'Allah. La volonté de l'homme échappe à la volonté d'Allah. C'est ça qu'ils nomment la justice et l'équité. Or, nous leur disons, votre justice, telle que vous la concevez, implique nécessairement qu'Allah soit impuissant et que survienne dans son royaume ce qui lui échappe, ce qui échappe à sa volonté. Bref, on ne va pas entrer dans les détails. Troisièmement, ce qu'ils appellent une phase ou l'ouaïd. L'application de la menace, ou
bien la réalisation de la menace. C'est-à-dire que pour eux, nécessairement, quiconque a commis un grand péché demeurera éternellement en enfer. Et il renie ce que nous nommons à Shafa'a l'intercession. Pour nous, il y a un phénomène d'intercession. Au jour de la résurrection, c'est confirmé par de nombreux récits authentiques. Le prophète, alayhi salatu wassalam, intercédera pour sa communauté, et même certains croyants, tels que les martyrs et autres, ils ont le droit d'intercéder pour les membres de cette communauté. Mais ils renient ce phénomène d'intercession. Pourquoi? Pour d'autres raisons que nous avions citées ensemble, c'est qu'ils ne prennent pas en considération les récits transmis avec faible fréquence. Ça explique le reniement de ces credos-là. Quatrième fondement chez eux, c'est ce qu'ils nomment l'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Mais qu'est-ce qu'ils entendent par là? Ordonner le bien et interdire le mal, c'est-à-dire qu'ils s'autorisent la rébellion armée contre l'autorité en place. Ils s'autorisent la rébellion armée contre l'autorité en place. Cinquièmement, leur fameux propos, à propos de celui qui commet un grand péché, il dit, il est dans une position intermédiaire. Il est entre les deux. Il n'est ni croyant ni mécréant. Ça, c'est la sentence qui s'applique à lui ici-bas. Il n'est ni croyant ni mécréant, alors que nous l'avons vu dans l'au-delà, ils disent qu'il est éternellement en enfer. Et puis, lorsqu'on parle des Mu'tazilites à notre époque, alors on a cité certains individus tristement célèbres, parmi lesquels Sayyid Ahmad Khan, qui est né en l'an 1817 et qui est mort en l'an 1898 de l'ère grégorienne. Donc au 19e siècle. Ça va? Donc des gens qui se distinguent par leurs idées mu'tazilites, effectivement, qui vont faire travailler leur cerveau et donner la priorité au raisonnement sur la portée du texte. Donner la priorité à la réflexion sur les données du texte révélé. Donc ils vont en venir, n'est-ce pas, à renier le châtiment de la tombe, à interpréter les anges et les djinns comme étant le désir de faire le bien, le désir de faire le mal. Ils vont renier la sentence propre à la fornication qui n'est autre que la lapidation. Ils vont dire que non, la lapidation n'est pas fondée. Et ils vont renier le phénomène d'apostasie. Pour eux, l'apostasie n'est pas concevable. Ils vont même interpréter, il a cité d'autres individus, il a cité Mohamed Abdou, qui est en Égypte, Mohamed Al-Ghazali, qui est également un Égyptien, et d'autres qui vont adopter ces idées. Ils vont renier le fait qu'Allah ait envoyé des oiseaux qui portent des pierres d'argile pour lapider les gens de l'éléphant. Ils vont interpréter cela comme étant, n'est-ce pas, une contagion, une maladie qui va décimer l'armée. Il a cité aussi At-Turabi, qui est le représentant de la secte Mu'tazilite, même s'il ne se nomme pas ainsi, au Soudan plus exactement, et qui est toujours vivant actuellement, qui lui renie le fait que Jésus puisse redescendre, qui renie l'existence même de l'Antéchrist. Il ne peut pas concevoir qu'il s'agisse là d'un homme, d'un individu. Il dit comment est-ce qu'un individu pourrait faire tout cela? C'est inconcevable. Bref, tout cela parce qu'il donne priorité à la réflexion sur le texte révélé. خلاص طيب الإجابة على السؤال نخليهم في مرة ثانية خلاص الوقت انتهى ولا وكنت أريد أناقش معهم يعني جماعة الدعوة والبلاغ أيضا بسرعة أو لكن الجواب على السؤال لا تجيب عن الخروج على الحكام كان الكفار. أيوة نعم أيوة بالضبط. On va répondre donc à la question concernant la révolte contre les dirigeants infidèles. يلا كده نسمع منه. Qui a une réponse à donner? إسماعيل. الأصل عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم وهذا ممنوع لأنه يؤدي إلى مفاسد وإلى فتن كبيرة في المجتمع. أما بالنسبة للحاكم الكافر وإن لم يتعرض للمسلمين بالأذى حكمه بغير الشرع أذى لله وأذى لرسوله عليه الصلاة والسلام، لكن الخروج عليه لا يجوز إلا إذا توفر شرطان. الشرط الأول أن تتوفر الشوكة والمنعة، أن تكون لديهم منعة وشوكة، لأنهم إذا كانوا ضعفاء وخرجوا على الحاكم كما قال إسماعيل فإنه سوف يقضي عليهم جميعا وسوف نعطل الدعوة ونبدأ من الصفر.
بدلا من أن كانت هنالك دعوة ومراكز ومساجد وكذا، فطالما أنهم لم يتعرضوا لنا فنحن نتعرض لهم. والدليل على ذلك العهد المكي، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مقيما في مكة 13 سنة لا يتعرض لقريش بأذى ويؤذون ويحاولونهم، ولكنه صبر عليهم بتقوى الدعوة. الأمر الثاني ينظر إلى مفاسد الخروج عليهم، فلو كان مفسدة الخروج عليهم أعظم ونحن عندنا أمن، والإسلام أصلا ينتشر في ظل المجتمعات الآمنة لأنه يقوم على الحجة والبيان، فلو أن خرجنا عليهم حصلت قلاقل وفتن في المجتمعات ومنع هذا الناس عن تفهم الدعوة، وطالما أن الدعوة تستمر والناس يدخلون في الإسلام فلا داعي لإحداث الفوضى. Donc, en ce qui concerne le dirigeant musulman, la règle de base, c'est qu'il est strictement interdit de se révolter contre l'autorité musulmane, même si elle fait preuve d'injustice. Maintenant, en ce qui concerne le dirigeant infidèle, effectivement, lui, il se fait injustice à lui-même, parce que dans son infidélité est même une offense à la religion et à l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'est pas question de se révolter contre les dirigeants infidèles, sauf si deux conditions sont réunies. Il a cité premièrement qu'on ait, c'est-à-dire la capacité de le faire, qu'on ait la force suffisante pour le faire. Ça va? Sans quoi ce sera ce que Ismaïl avait conclu, à savoir que si nous ne sommes pas forts, nous serons tous exterminés. Et alors ce ne sera pas à l'avantage de l'islam, il n'y aura plus de prédication dans le pays, les mosquées seront fermées, on repartira du point zéro. Donc ce n'est pas à l'avantage de l'islam. Et puis deuxièmement, il faut considérer les conséquences négatives qui peuvent découler d'un tel acte. Et si ces conséquences sont plus négatives que positives, alors il n'est pas question de se révolter. Ça va pour tout le monde? Parce qu'il dit, il y a un point important, c'est qu'il faut préserver la sécurité et la tranquillité dans un pays. C'est dans cette ambiance, dans ce cadre-là, que l'islam se répand facilement, que l'on puisse entretenir des dialogues, des discussions avec les gens et les convaincre du bien fondé de l'islam. Mais si jamais il n'y a plus la sécurité et que le sang est versé, alors ce n'est pas à l'avantage de l'islam.